Good morning, my dear students. Yes, in the last class, we have to discuss one of the very important the topic. The topic is called limitations of planning. Right? Limitations of planning. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is one of the very important question for 4 marks. Okay, totally importance of planning ಮತ್ತು limitations of planning ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 100% ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Okay, yes, before we are going to start the next very important concept here in this chapter, once again we will have to recall the meaning and definition of planning, then we go for the other concepts here in this chapter. Yes, so before we are going to start the definition, first once again we will have to recall the meaning of planning. Yes, planning is nothing but it is a predetermined course of action for reaching the specific goal and objectives of the business organization. That concept is called as a planning. Planning ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತೇವೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೋಲ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ದೆನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Planning is nothing but thinking in advance. What we call, according to Kuntz and O'Donnell, defines that word planning is nothing but thinking in advance or deciding in advance what is to be done, where it is to be done, how it is to be done, when it is to be done, whom it is to be done. That's the concept is called as a planning. Okay? Yes. Today we will have to discuss one of the very important the concept here in this chapter. That concept is called process of planning. Process of planning or steps of planning. Process of planning or steps of planning. Okay, so this is one of the very important question for practical oriented, okay na, for 5 marks, as well as that it is one of the very important question for 8 marks. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 100% that is one of the very important question for 5 mark in the practical oriented question, and as well as that it is very important question for 8 marks. Okay, right. Some of the very important process will be there or steps will be there. The first and foremost very important the process is called setting objectives. Setting objectives, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. 100% ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ very important the process or steps of planning. That point is called setting objectives ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. This is the first and foremost very important step or process of planning. That point is called setting objectives. Before that, what is objectives? Objectives ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Objectives is one of the very important for each and every business organization.
each and every objective is set by the top level management of the business. Okay, objectives is nothing but goals. Objectives is nothing but a goal which determines what the organization want to achieve. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುರಿಗಳು ಏನನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ goals which determines what the organization wants to achieve. Okay, that is the concept is called setting objectives ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, these type of objectives are set by the top level management of the business organization. Okay, and the objective must be clear. What the organization wants to achieve ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, what the objective is fixed by the top level management, the objectives it must be a clear, ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಚೀವಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೆಜರಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, these type of objective is set by the top level management 100%. This is one of the very important step of the planning process. Objective is nothing but is a goal that which determines what the organization wants to achieve. What the objective is fixed by the top level management, that type of objective it must be a clear, okay, realistic, measurable, okay, etc., etc., etc. Okay, so each and every objective is set by the top level management of the business organization. That is the concept is called setting objectives ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. This is one of the very important process or step of the planning process. Okay, that point is called setting objectives. ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಸೊ ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆ ಗುರಿಗಳು ಈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಈಸಿಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್, ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಬೈ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So it is very easy and easily understandable by all the different peoples of the business organization. So it must be realistic, it must be measurable. ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೋಲ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್. So objective must be a clear, objective must be easy and understandable by each and every people of the business organization. Objectives must be realistic, objective must be achievable, objective must be measurable. Okay na, these type of objectives are set by the top level management of the business organization. That's the process is called setting objectives. 100% one of the very important so process of the planning. That point is called setting objectives ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, 7 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು, ಎರಡನೇದು. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್? 100% this is the second very important process or step of the planning. That point is called developing premises ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ವಿತಿನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ and fixing the boundaries and that is what we call our framework within which the plans is to be executed ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. that is the concept is called developing premises. Developing premises is nothing but ಅಥವಾ premises is nothing but fixing the boundaries or framework. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿತಿನ್ ವಿಚ್ ಅದರೊಳಗೇನೆ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೇನೆ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗೇನೆ ನಾವು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್, ಲೀಗಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಫಸ್ಟು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ within which the plans is to be operated or executed. ಓಕೆನಾ? plans is to be operated. ಓಕೆನಾ? that is the concept is called ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ that is developing premises ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. while fixing the premises, future conditions and events in political conditions, economic conditions, ಓಕೆನಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಸಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ವಿತಿನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಓಕೆನಾ, ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ within which the fixing the boundaries or framework within which the plans is to be executed. That is the concept is called developing premises. Okay, so this is the second very important process of planning. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎರಡನೇದು ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ alternative course of action. Identification of alternative course of action. Alternative course of identification of alternative course of action. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 103%. This is one of the very important process of planning or steps of planning ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That point is called identification of alternative course of action ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ 103%. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಸೊ ತುಮಕೂರಿಂದನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕುಣಿಗಲ್ನಿಂದನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಧುಗಿರಿಯಿಂದನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಲುಪ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೇಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here in this case we have to identify the ways we will have to reach the organizational goals and objectives of the business organization. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೊ ಬರೆದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. Evaluating alternative course of action. 104%. This is one of the very important the process or step of the planning ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That point is called evaluating alternative course of action ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Evaluate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Evaluate is nothing but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so that is what we call, so all the alternatives have their own merits and demerits. ಓಕೆನಾ? so strength and weakness of each alternative. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್, ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್, ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್, ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನ ಮೆರಿಟು ಮತ್ತು ಡಿಮೆರಿಟನ್ನು ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ತುಮಕೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ 75. ಕುಣಿಗಲ್ಲಿಂದ 80. ಸೊ ಓಕೆ, ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ ಸೊ 90. ಸೊ ಮಧುಗಿರಿಯಿಂದ 100. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ಈ ತುಮಕೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ರೋಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ಕುಣಿಗಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ weakness of each alternatives of the
alternatives of the planning process. Okay na? Next one is called we have to identify the merits and demerits of each alternative. Okay na? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ the process of the planning. That one is called as a evaluating the alternative course of action. Next selecting an alternative. Selecting an alternative. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರಿಂದ ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಲುಪ್ಬೋದು. ಕಮ್ಮಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಲುಪ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ತುಮಕೂರು ರೂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ದಂಗೆ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. Implementing the plan. Implementing the plan. This is the sixth very important process of the planning. Next one is called our step of the planning anta karitivi. That point is called implementing the plan anta karitivi. Implement ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ? So after selecting an alternative, the next very important process is called implementing the plan anta karitivi. Here in this case we require, so that is formulation of policies, strategies, budget, program, procedure. Each and everything is required to implement the plan. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಬಡ್ಜೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್, here in this case we will have to it requires that is the formulation of policies, formulation of program, procedures, budgets, okay, strategies, etc., etc., and delegation of authority and responsibility to subordinates of the business organization. Each and everything we will have to implement here in this case of, that is implementing the plan. This is the sixth very important process of the planning or step of the planning anta karitivi. So this is what we call implementing the plan. Next one is called follow up the plan. This is the last very important process of planning. That one is called follow up the plan anta karitivi. Okay na, this is the last very important process of the planning or step of the planning. That point is called follow up the plan. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕೊನೆಯ ಹಂತ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಏನಿಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೊ it is the last step in the planning. It is necessary to confirm whether the plans are being implemented and activities to performed as per the plans or not. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾನ್ಸನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ so then we will have to reach the organizational goals and objectives of the business organization. Okay na, as per the implementing the plan, so the next we will have to follow up the plans of the business organization for the purpose of while we have to achieve the organizational goals and objectives of the business organization. That is the concept is called follow up the plan anta heli karitivi. This is the last very important process of the planning. ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 7 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 5 marks ಆರ್ 8 marks ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ we will have to follow the plan for the doing the activities of the business organization. Okay na? So as for the implementing the plan, we will have to do the activities of the business organization. That point is called follow up the plan ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. This is the last very important process of the planning. Okay na? The first one is called setting objectives, second one is called developing premises, identification of alternative course of action, evaluating alternative course of action, selecting an alternative course of action, implementing the plan, follow up the plan. Totally 7 stages will be there, 7 steps will be there, 7 process will be there. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 7 ಹಂತಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮೂರನೇದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ನೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಐದನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು, ಆರನೇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗೇ ಆಗಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ಪಾಯಿಂಟು ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ 100% ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಹಂಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So objectives is nothing but a goal which determines what the organization wants to achieve. Objective must be a clear, easy and understandable by the the subordinates of the business organization. Okay, objective must be a measurable, objective must be achievable, objective must be a okay na. So that is realistic. Okay na. So this is what we call setting objectives ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So without objectives we can't achieve the organizational goals and objectives of the business organization. So objectives is very essential for each and every business organization. Okay. Developing premises ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Premises is nothing but fixing the boundaries or framework within which the plans is to be operated. Okay na. That is called planning premises ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Identification alternative course of action. So what are the main important ways will be there? What are the main important the routes will be there for achieving the organizational goals? That one we will have to identify that. That is called identification of alternative course of action. Evaluating alternative course of action is nothing but this is the fourth very important process of the planning or steps of the planning ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Each and every stage we will have to evaluate. We will have to identify the strength and weakness of the each alternatives or merits and demerits of the each alternatives of the business organization. Okay, that one is called as a evaluating ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Next, selecting an alternative. After evaluating the each alternatives of the business organization, each alternative of the planning, okay na, the next one is selecting an alternative. Best one we will have to select. Easily we will have to reach the organizational goals and objectives of the business organization. That one we will have to select it. Next, implement the plan. After selecting an alternative, next we will have to implement ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ which requires the formulation of policies, strategies, programs, budgets, whatever it is. Okay na, and delegation of authority to subordinates, delegation of authority and responsibility to the subordinates of the business organization. These are all the very important things we will have to implement the plan. Next one is called follow up the plan. After implement the plan, so whatever the implementation will be there, that one we have to follow the
follow up the plan. Clear? That one we have to follow the each and every peoples of the business organization. That one is called as a follow up the plan ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So totally these are all the 7 stages will be there for the planning process. 100% this is one of the very important question for 5 marks in the practical oriented question ಮತ್ತೆ 8 marks. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 1 by 1 ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್, ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಫಾಲೋ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಸೊ 100% ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಮೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. These are all the very important stages will be there here in this case of planning process. Okay? The next class we will have to discuss types of plans. Okay?